నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను సందీప్ ముందుగా వార్తల్లోని ప్రధానాంశాలు క్వాడ్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొన్న ఇండియా అమెరికా ఆస్ట్రేలియా జపాన్ ప్రజాస్వామ్య విలువల కోసం క్వాడ్ దేశాలు ఏకమయ్యాయన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్ సాబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్కు శ్రీకారం చుట్టిన ప్రధాని ఈ ఉత్సవాలు దేశాభివృద్ధి గతినే మారుస్తాయన్న నరేంద్ర మోదీ హైదరాబాద్లో అమృత్ మహోత్సవ్ వేడుకలను ప్రారంభించిన సీఎం కేసీఆర్ రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ వేడుకల్లో పాల్గొనాలని పిలుపు వరంగల్లో అమృత్ మహోత్సవ్ వేడుకలకు హాజరైన గవర్నర్ ఉత్సవాల ద్వారా ప్రజల్లో దేశభక్తిని పెంపొందించాలన్న తమిళసై సౌందరరాజన్ జిల్లా వైద్యాధికారులతో మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ టెలికాన్ఫరెన్స్ కరోనా పరీక్షలు పెంచాలని అధికారులకు ఆదేశం కరోనా వ్యాప్తి పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి విధిగా మాస్కును ధరించడం ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కనీసం 6 అడుగుల భౌతిక దూరం పాటించాలి తరచూ చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోవడం వైద్యులు సూచించిన విధంగా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు పాటించడం ద్వారా కరోనాను నిరోధించవచ్చు ఇక వార్తల్లోని వివరాలు క్వాడ్ దేశాల శిఖరాగ్ర సదస్సు ఈ సాయంత్రం జరిగింది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో పాటు అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని స్కాట్ మారిసన్ జపాన్ ప్రధానమంత్రి హోషియోదే సుగా వర్చువల్లో సమావేశంలో పాల్గొన్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్లు క్వాడ్ సదస్సుకు హాజరు కావడం ఇదే మొదటిసారి కరోనా మహమ్మారి వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తిపై సభ్య దేశాలు ప్రధానంగా చర్చించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ ప్రజాస్వామ్య విలువల కోసం 4 దేశాలు ఏకమై ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంతంలో స్థిరత్వం కోసం ప్రధాన పునాదిగా నిలిచాయన్నారు working with you, our partners, and all our allies in the region to achieve stability. And we're renewing our commitment to ensure that our region is governed by international law, committed to upholding universal values and free from coercion. We've got a big agenda ahead of us, gentlemen, as you well know, but I'm optimistic about our prospects. The Quad is going to be a vital arena for cooperation in the Indo-Pacific, and I look forward to working closely with all of you in the coming years. And now, Prime Minister Modi, I'm kicking it over to you. And again, it's great to see you. Your Excellencies, President Biden, Prime Minister Morrison, and Prime Minister Suga, it is good to be among the friends. I thank President Biden for this initiative. Excellencies, we are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. I see this positive vision as an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, which regards the world as one family. We will work together closer than ever before for advancing our shared values and promoting a secure, stable and prosperous Indo-Pacific. Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. Thank you. President Biden for this wonderful initiative and bringing us together. And my fellow Prime Ministers, it's great to see you. Namaste. Good morning, konnichiwa, and from Australia, g'day. As we begin a new day here in Australia, it's not yet dawn, but we join together as Quad leaders of nations to welcome what I think will be a new dawn in the Indo-Pacific through our gathering. History teaches us that when nations engage together in a partnership of strategic trust, of common hope and shared values, much can be achieved. When the world emerged from the Great War and our last global pandemic a century ago, it soon found a Great Depression
and another global conflict that unleashed a poverty and a devastation that was unthinkable. As we emerge from this global pandemic and the global recession, let us together create a different future. It is the Indo-Pacific that will now shape the destiny of our world in the 21st century. As four leaders of great liberal democracies in the Indo-Pacific, let our partnership be the enabler of peace, stability and prosperity, and to do so inclusively with the many nations of our region. గుజరాత్లోని సాబర్మతి ఆశ్రమంలో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ వేడుకలను ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు. దండి ఉద్యమం స్వాతంత్ర్యోద్యమ గతిని మార్చినట్లే ఈ రోజు దండి నుంచి ప్రారంభమవుతున్న ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ దేశ అభివృద్ధి గతిని మారుస్తుందని ప్రధాని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మరిన్ని వివరాలు 2022 ఆగస్టు 15 నాటికి దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న వేళ దేశవ్యాప్తంగా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పేరిట ఘనంగా వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. గుజరాత్ రాష్ట్రం అహ్మదాబాద్లోని సాబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి ఈ వేడుకలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శ్రీకారం చుట్టారు. సాబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి ప్రారంభమైన పాదయాత్రను ప్రధాని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అంతకుముందు ఆశ్రమంలోని గాంధీజీ చిత్రపటానికి ప్రధాని నివాళులర్పించారు. ఆజాదీ మహోత్సవ్ వెబ్సైట్ ఆత్మనిర్భర్ ఇంక్యుబేటర్ను ప్రధాని ప్రారంభించారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను తిలకించారు. కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ సింగ్ నేతృత్వంలో సాగే పాదయాత్ర 25 రోజుల పాటు 241 మైళ్ల దూరం కొనసాగి ఏప్రిల్ 5న నవసారిలో ముగుస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి మాట్లాడుతూ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాలు ప్రజల్లో దేశభక్తిని పెంపొందిస్తాయని అన్నారు. స్వాతంత్ర సమరయోధుల త్యాగాలే స్ఫూర్తిగా దేశాభివృద్ధికి సంకల్పం తీసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. దండి నుంచి ప్రారంభమైన ఉద్యమం స్వాతంత్రోద్యమ గతిని మార్చినట్లే దండి నుంచి ప్రారంభమవుతున్న ఉద్యమం దేశ అభివృద్ధి గతిని మారుస్తుందన్నారు. ఆజాదీ కా అమృత్ వేడుకల్లో ప్రజల భాగస్వామ్యమే కీలకమని అన్నారు. యువత వినూత్న ఆలోచనలను కొత్తగా ప్రారంభించిన ఆజాదీ కా అమృత్ వెబ్సైట్లో పంచుకోవాలని సూచించారు. ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं. आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं. आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है. पहला दिन है. अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आज प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा. हमारे यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है. ఆత్మనిర్భర్ దేశ ప్రజలకే కాకుండా ప్రపంచానికే ఉపయోగకరమని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. కోవిడ్ మహమ్మారిని కట్టడి చేయడంలో భారత్ ప్రపంచ దేశాలకు సహాయపడుతుందని తెలిపారు. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ల అభివృద్ధి ఉత్పత్తుల్లో స్వావలంబన సాధించిందని అన్నారు. आज भी भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है. भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है. कोरोना काल में ये हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है. मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है. आज भारत के पास वैक्सीन का सामर्थ्य है तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम सबके दुख दूर करने में काम आ रहे हैं. हमने दुख किसी को नहीं दिया, लेकिन
दूसरों का दुख कम करने में खुद को खपा रहे हैं। यही भारत का आदर्श है, यही भारत का शाश्वत दर्शन है, यही आत्मनिर्भर भारत का भी तत्व ज्ञान है। आज दुनिया के देश भारत का धन्यवाद कर रहे हैं, भारत में भरोसा कर रहे हैं। यही नए भारत के सूर्योदय की पहली छटा है, यही हमारे भव्य भविष्य की पहली आभा है। బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్. రాష్ట్రంలో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, వరంగల్లో గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు. ఈ ఉత్సవాల ద్వారా ప్రజలు స్వాతంత్ర్యోద్యమ స్ఫూర్తిని పొంది దేశభక్తిని పెంపొందించుకోవాలని గవర్నర్ సీఎం పిలుపునిచ్చారు. మరిన్ని వివరాలు. భారతావనికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు అవుతున్న సందర్భంగా ఘనంగా ఉత్సవాలు నిర్వహించుకునేందుకు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పేరిట ఉత్సవాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు హైదరాబాద్లోని పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి ఉత్సవాలను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ శాంతియుత పంథాలో స్వాతంత్రాన్ని సాధించిన గాంధీ ప్రపంచానికే ఆదర్శనీయులన్నారు. మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ వంటి ప్రపంచ నేతలు గాంధీ నుండి స్ఫూర్తి పొందారని గుర్తు చేశారు. ఇదే రోజున గాంధీ సాబర్మతి ఆశ్రమం నుండి ప్రారంభించిన ఉప్పు సత్యాగ్రహం స్వాతంత్ర ఉద్యమాన్ని మలుపు తిప్పిందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. గాంధీ మార్గంలోనే మనం కూడా ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం అని ముఖ్యమంత్రి గుర్తు చేశారు. 75 వారాల పాటు ఈ కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక సలహాదారు రమణాచారి నేతృత్వంలో ఉత్సవ కమిటీ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. 75 వారాల పాటు ఈ ఉత్సవాలు కొనసాగుతాయని సీఎం చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమాల నిర్వహణకు ఈ 75 వారాలు, ఆ తర్వాత 15 ఆగస్టు నుంచి, రాబోయే 15 ఆగస్టు నుంచి మరొక సంవత్సరం పాటు అద్భుతంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవడానికి గాను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 25 కోట్ల రూపాయలను కూడా కేటాయించిందని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ప్రతి పాఠశాలలో, కళాశాలలో వక్తృత్వ పోటీలు, వ్యాసరచన పోటీలు, నేటి తరం కవులందరినీ సమీకరించి కవి సమ్మేళనాలు, ఇంకా అనేక రకాల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలతోని ఈ 75 వారాల కార్యక్రమాన్ని మనం ఈరోజు శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. ఇవి నిరంతరంగా కొనసాగుతూ ఉంటాయి. నేను అందరినీ కూడా ప్రార్థించేది ఒకటే, ద ఇండిపెండెన్స్ డే ఆఫ్ ద కంట్రీ షుడ్ నాట్ లూజ్ ఇట్ రిలవెన్స్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. వరంగల్ జిల్లా హన్మకొండలోని పోలీస్ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్లో జరిగిన ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాలకు గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. 75 వారాల పాటు జరగనున్న ఈ ఉత్సవాలు ప్రజల్లో దేశభక్తిని పెంపొందించేందుకు తోడ్పడతాయని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. India is currently witnessing the world's largest vaccination drive. More than 2.5 crore doses have been already administered till now in our country. As we are all racing towards crossing the major milestone of 75 years of independence, what we are witnessing now is a transformed new India. As our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji calls the nation which has been making rapid strides in every field. Of course, its spiritual power has always been an inspiration for the rest of the world. The independent India has made tremendous progress on all fronts during the last 75 years, from importing food grains to attaining self-sustenance in agriculture through different phases of green revolution. బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్. రాష్ట్రంలో పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచార ఘట్టానికి నేటితో తెరపడింది. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గాలకు ఈ నెల 14న ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం అభ్యర్థులు విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించారు. ప్రధాన పార్టీలైన బీజేపీ, టీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఈ ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవడంతో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ప్రచారం కొనసాగింది. రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలతో పాటు అన్ని పార్టీలకు చెందిన అగ్రనేతలంతా ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ఓటర్లతో సమావేశాలు నిర్వహించి ప్రతి ఓటర్ను కలిసే ప్రయత్నం చేశారు. స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కూడా విస్తృతంగా ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ఆదివారం పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఈ నెల 17న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. ఎల్లుండి జరిగే ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల పోలింగ్కు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నట్లు ఎన్నికల కమిషనర్ శశాంక్ తెలిపారు. ఈ రోజు నుంచి ఎన్నికల సామాగ్రి పంపిణీ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
అభ్యర్థులు అధికంగా ఉండటంతో బ్యాలెట్ పేపర్లు పెద్ద సైజులో ఉంటాయని, అదేవిధంగా ఈసారి జంబో బ్యాలెట్ బాక్స్లను వినియోగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పోలింగ్ ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఓటర్లకు ఎన్నికల కమిషనర్ కొన్ని సూచనలు చేశారు. ఓటర్ తప్పకుండా మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేయాలని సూచించారు. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా అధికారులతో స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి సమావేశం నిర్వహించారు. సభల నిర్వహణ, శాంతి భద్రతలు, కరోనాపై చర్చించారు. ప్రతి సభ్యునికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహిస్తామన్నారు. కరోనా రిపోర్ట్ లేకుండా ఎవరిని అనుమతించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. సమావేశాలు ప్రశాంతంగా జరగడానికి అందరూ సహకరించాలని స్పీకర్ కోరారు. బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభం తొలి రోజున శాసనసభ, శాసనమండలిని ఉద్దేశించి గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ప్రసంగిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ యాదాద్రి దేవాలయ పునరుద్ధరణ పనులపై ప్రగతి భవన్లో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. దివ్యక్షేత్రాన్ని త్వరలో పునః ప్రారంభించనున్నందున నిర్ణయించిన గడువు లోపల ఆలయానికి తుది మెరుగులు దిద్దే పనులను పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పునర్నిర్మాణ పనులు తుది రూపు దాలుస్తున్న నేపథ్యంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ఆర్నమెంటల్ లుక్ కోసం కార్యాచరణ గురించి సీఎం ఆలయ అధికారులతో చర్చించారు. ఇటీవల యాదాద్రిలో పర్యటించి క్షేత్రస్థాయిలో దేవాలయ ప్రాంగణాన్ని, పరిసర ప్రాంతాలను కలియదిరిగి పలు సూచనలు చేసిన నేపథ్యంలో పనుల పురోగతి ఎంతవరకు వచ్చిందనే విషయాలను సీఎం అడిగి తెలుసుకున్నారు. దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల కోసం నిర్మిస్తున్న క్యూలైన్ నిర్మాణంలో చేపట్టాల్సిన అలంకరణ గురించి పలు సూచనలు చేశారు. ఏప్రిల్ 15 కల్లా క్యూలైన్ నిర్మాణం పూర్తి కావాలని గడువు విధించారు. పొరుగు రాష్ట్రాలు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలో కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ వైద్యాధికారులకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు. జిల్లాల డిహెచ్ఎంఓలతో మంత్రి హైదరాబాద్ నుంచి టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలను రోజుకు 50,000కు పెంచాలని సూచించారు. మహారాష్ట్ర సరిహద్దు జిల్లాల అధికారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రత్యేక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతుందని పేర్కొంటూ మిగిలిన వర్గాల వారికి కూడా త్వరలోనే వ్యాక్సినేషన్ చేస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ప్రజల భాగస్వామ్యం తప్పనిసరి అని ఈటెల స్పష్టం చేశారు. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ వేడుకల సందర్భంగా కేంద్ర సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన రీజనల్ అవుట్ రీచ్ బ్యూరో హైదరాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్, నల్గొండలలో ఫోటో ప్రదర్శనలు నిర్వహించింది. స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో కీలక ఘట్టాలను ఈ చిత్ర ప్రదర్శన ప్రతిబింబించింది. మరిన్ని వివరాలు. స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించి 75 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా రీజనల్ అవుట్ రీచ్ బ్యూరో హైదరాబాద్ ఆధ్వర్యంలో వరంగల్ పోలీస్ పెరేడ్ గ్రౌండ్లో ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్ను గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎగ్జిబిషన్లోని ప్రతి ఫోటోను ఆసక్తిగా వీక్షించారు. రీజనల్ అవుట్ రీచ్ బ్యూరో ఏర్పాటు చేసిన కోవిడ్ ప్రచార వాహనాలను కూడా గవర్నర్ తిలకించారు. దండి మార్చ్ నుంచి మొదలుకొని స్వాతంత్ర్యోద్యమ పోరాట ఘట్టాలను కళ్లకు కట్టినట్టుగా చూపించిన ఎగ్జిబిషన్ ఆకట్టుకుందని గవర్నర్ అన్నారు. రీజనల్ అవుట్ రీచ్ బ్యూరో దక్షిణ భారత డైరెక్టర్ జనరల్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్ మాట్లాడుతూ ఈ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్లో అరుదైన చిత్రాలను ప్రదర్శించామన్నారు. మనమేమంటే ఇక్కడ వరంగల్లో పోలీస్ పరేడ్ చేసాము. మన ముఖ్య అతిథిగా మన గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ గారు ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఎగ్జిబిషన్. దీనిలో స్టేట్ ఫంక్షన్స్ 2 ఉన్నాయి, హైదరాబాద్లో, వరంగల్లో. ఈ వరంగల్ ఫంక్షన్లో గవర్నర్ గారు వచ్చి మన ఆర్ఓబి ఎగ్జిబిషన్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు. దీనిలో మనం దండి మార్చ్ కానీ, స్వాతంత్ర సమరంలో జరిగినటువంటి వివిధ ఘట్టాలు కానీ అవన్నీ మన ప్యానల్స్ పెట్టాము. దీనిలో పిల్లలు, స్కూల్ పిల్లలు, మిగతా వాళ్ళు, ప్రజలు అందరూ చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ కాలంలో జరిగినటువంటి సన్నివేశాలన్నీ వర్క్ చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో పాటు వీడియో వ్యాన్ ఒకటి పెట్టాము. ఈ వీడియో వ్యాన్లో కూడా అన్ని చిత్రాలని, వీడియోస్ని ప్రజలు చూడవచ్చు. ఈ కార్యక్రమంలో రీజనల్ అవుట్ రీచ్ బ్యూరో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మానస్ కృష్ణకాంత్, ఆర్ఓబి అధికారులు శ్రీధర్, అర్ధా శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని ఎన్జీ కళాశాల మైదానంలో చిత్ర ప్రదర్శనను జిల్లాకు చెందిన స్వాతంత్ర సమరయోధుడు పెన్నా అనంతరామశర్మ ప్రారంభించారు. 3 రోజుల పాటు ఈ ప్రదర్శన కొనసాగుతుంది. నల్గొండ ప్రజలు ఈ అరుదైన ఛాయాచిత్ర ప్రదర్శనను తిలకించి స్వాతంత్ర్యోద్యమ స్ఫూర్తిని పొందాలని వక్తలు కోరారు. కార్యక్రమంలో నల్గొండ ఆర్డీఓ జగదీశ్వర్ రెడ్డి, స్వాతంత్ర సమరయోధులు దాడి వెంకటరెడ్డి, మిర్యాల కమలమ్మ, కల్వకుంట్ల లక్ష్మయ్య, సరోజమ్మ, పిఐబి జిల్లా క్షేత్ర ప్రచార అధికారి కోటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 90 ఏళ్ల నాడు జరిగిన కార్యక్రమాల గురించి, విషయం గురించి, పోవడం గురించి ప్రజలు తెలియజేయడం అవసరం. అయితే మోడీ గారు దీన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకొని ఆజాదీ కా అమృత వర్షం అంటే ప్రపంచ స్వాతంత్రం వచ్చి ఒక అమృత వర్షం అనే పేరు మీద 75 వారాల పాటు
కార్యక్రమం జరపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. సంతోషం. కనుక ఇది ఆనాడు బ్రిటిష్ వాడు అన్నిటి మీద పన్ను వేసిన దానికంటే ఉప్పు మీద పన్ను వేస్తే తప్పకుండా వసూలు అవుతుంది, ఉప్పు వార్తలు చెప్పే పేరు మీద ఉప్పు మీద పన్ను వేసిండు. పన్ను వేస్తే దానికి వ్యతిరేకంగా గాంధీ గారు ఉద్యమం తీసిండు. ఆయన బయలుదేరి తన స్వగ్రామం నుంచి బయలుదేరి దండికి దాకా నడిచి అక్కడ ఉప్పు తయారు చేసిండు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు, దెబ్బలు కొట్టిండు, జైలు చేసిండు. అనేక మంది ఆ పేరు మీద మొత్తం భారతదేశం అంతా కూడా సముద్రం దగ్గర పోయి నీళ్ళు తెచ్చి ఉప్పు చేసింది. కనుక ఈ యొక్క పోరాటం గురించి పిల్లగాళ్లకు ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంగణంలో ఆర్ఓబి ఏర్పాటు చేసిన ఫోటో ప్రదర్శనను గాంధీ విచార్ మంచ్ ప్రధాన కార్యదర్శి మేకా రామస్వామి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏసీపీ శ్రీనివాస్ కుమార్ మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర్యం తెచ్చిన త్యాగమూర్తుల గురించి నేటి తరం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు. ఏదైతే ఈ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్న సందర్భంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, విద్యార్థి ముఖ్యంగా ఈనాటి కాలంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. కానీ చరిత్ర అనేది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది కనుక ఈ అవకాశాన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని తర్వాత స్వతంత్రం ఏ విధంగా వచ్చింది మనకి, ఇందులో ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు, వాళ్ళ యొక్క చరిత్ర ఏంది అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసుకోవాలి. హైదరాబాద్ కవాడిగూడలోని సీజీఓ టవర్స్లో ఏర్పాటు చేసిన ఫోటో ప్రదర్శనను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అపీలేట్ ట్రిబ్యునల్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్ మాధవీదేవి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఈ తరహా ప్రదర్శనల ద్వారా మన దేశ చరిత్ర, సంస్కృతిని తెలుసుకునేందుకు తోడ్పడతాయని అన్నారు. స్వాతంత్ర సమరంలో పాల్గొన్న లీడర్స్ ఎంతోమంది ఉన్నారు. అందులో చాలామంది గురించి మనకు తెలియదు. వాళ్ళు తమ సర్వస్వాన్ని సమర్పించి మన స్వాతంత్రం కోసం పోరాడారు. వారందరి ఫొటోస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే ఆ రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి. మనము అప్పుడు పోగొట్టుకున్నది ఏమిటి, ఇప్పుడు మనము ఏ విధంగా ఉన్నాము అనేది మనం గమనిస్తే వారంతా వారి సర్వస్వం సమర్పించినందుకే మనం ఈ విధంగా ఉన్నాము. ఈరోజు మన కర్తవ్యాన్ని గుర్తించి మనం కూడా దేశం కోసం పాటుపడాలి. ఈ కార్యక్రమంలో పిఐబి డైరెక్టర్ జనరల్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్, పిఐబి ఆర్ఓబి డైరెక్టర్ శృతి పాటిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వారం రోజుల పాటు ఈ ప్రదర్శన కొనసాగుతుంది. బ్యూరో రిపోర్ట్, దూరదర్శన్ న్యూస్. ప్రభుత్వ అధికారులను ఎన్నికల కమిషనర్లుగా నియమించడంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర అధికారులు లేదా ఆయా ప్రభుత్వాలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్గా పనిచేయకూడదని, ఆ స్థానంలో స్వతంత్ర వ్యక్తి నియమించాలని జస్టిస్ ఆర్ఎఫ్ నారీమన్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం సూచించింది. గోవాలో రాష్ట్ర న్యాయశాఖ కార్యదర్శిగా ఉన్న వ్యక్తికి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్గా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించింది. దీనిపై బాంబే హైకోర్టు స్టే విధించడంతో కేసు సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. తొలి విడత అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగే అస్సోం, పశ్చిమ బెంగాల్లో నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ముగిసింది. ఈ నెల 27న అస్సాంలోని 47 నియోజకవర్గాల్లో, పశ్చిమ బెంగాల్లోని 30 నియోజకవర్గాల్లో మొదటి దశ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. మరోవైపు ఏప్రిల్ 1వ తేదీన అస్సాంలోని 39 నియోజకవర్గాలకు, పశ్చిమ బెంగాల్లోని 30 నియోజకవర్గాలకు రెండవ విడతన ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఇలా ఉండగా మూడవ విడత ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అస్సాంలోని 40 నియోజకవర్గాలకు, పశ్చిమ బెంగాల్లోని 31 నియోజకవర్గాలకు ఏప్రిల్ 6న మూడవ విడత ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఒకే విడతలో ఎన్నికలు జరిగే కేరళ, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలలో కూడా నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. కేరళలో 140 నియోజకవర్గాల్లో, తమిళనాడులో 234 నియోజకవర్గాల్లో, పుదుచ్చేరిలో 30 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఏప్రిల్ 6వ తేదీన ఎన్నికలు జరుగుతాయి. త్వరలో జరగనున్న తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికలకు గాను 173 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను డీఎంకే విడుదల చేసింది. పార్టీ అగ్రనేత ఎంకే స్టాలిన్ కోలత్తూర్ నియోజకవర్గం నుండి ఈసారి బరిలోకి దిగుతున్నారు. కాగా ఎన్నికల్లో తొలిసారిగా పోటీ చేస్తున్న ఆయన కుమారుడు ఉదయవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నట్లు డీఎంకే ప్రకటించింది. కాగా బీజేపీ, ఏఐఏడీఎంకే కూటమి అభ్యర్థుల జాబితాపై కసరత్తు జరుపుతోంది. మొత్తం 234 స్థానాలున్న తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల్లో నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఈరోజు ప్రారంభమైంది. తొలిసారిగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న మక్కల్ నీతి మయ్యం అధ్యక్షుడు, నటుడు కమల్ హాసన్ దక్షిణ కోయంబత్తూర్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. గ్లోబల్ ఆయుర్వేదిక్ ఫెస్టివల్ను ఉద్దేశించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించారు. 4వ ఆయుర్వేద గ్లోబల్ ఫెస్టివల్ను ఉద్దేశించి ప్రసంగించడం తనకు చాలా ఆనందంగా ఉందని అన్నారు.
ఆయుర్వేదంపై యువతకు ఆసక్తి పెరుగుతుందన్నారు. ఆయుర్వేదం భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్లో భాగమై ఉందని తెలిపారు. ఆయుర్వేదంను హోలిస్టిక్ హ్యూమన్ సైన్స్గా నిర్వహిస్తున్నారని ప్రధాని చెప్పారు. Dr. Sangeeta Reddy ji, dear friends, I am glad to be speaking at the 4th Global Ayurveda Festival. It is wonderful to note that many experts are going to be sharing their views and experiences. The numbers of countries being represented is about 25. These are great signs. It shows a growing interest towards Ayurveda and traditional forms of medicine. From this forum, I would like to appreciate the efforts of all those who are working on Ayurveda across the world. Their passion and persistence will benefit the entire humanity. Friends, Ayurveda is closely linked to the respect Indian culture gives to nature and environment. Our texts have described Ayurveda brilliantly when it was said, Hita hitam sukham dukham, ayuhu tasya hita hitam, manam cha tasya yatra uktam, Ayurveda sa uchyate. Ayurveda takes care of many aspects. It ensures good health and long life. Ayurveda could rightly be described as a holistic human science, from the plants to your plate, from matters of physical strength to mental well-being. The impact and influence of Ayurveda and traditional medicine is immense. Friends, it is said, swasthasya swastha rakshanam, swasthasya swastha rakshanam. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ ఇప్పటివరకు కోవిడ్ టీకా కొరత రాలేదని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేసింది. రాజస్థాన్లో టీకాల కొరత ఉందంటూ వస్తున్న వార్తల నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్న టీకా నిల్వలపై ప్రతిరోజు సమీక్ష చేస్తామని, ఇప్పటివరకు అలాంటి కొరత ఏర్పడలేదని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి రాజేష్ భూషణ్ తెలిపారు. మహారాష్ట్రలో కరోనా కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. కొత్తగా 13,659 పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనట్లు మహారాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. పాజిటివ్ కేసులు అధికమవుతున్న నేపథ్యంలో టెస్టుల సంఖ్య పెంచాలని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. పూణేలో కొత్తగా 2,840 పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ప్రస్తుతం పూణేలో 17,209 కేసులు యాక్టివ్గా ఉన్నాయి. ఒక్క పూణేలోనే కరోనాతో ఇప్పటివరకు 9,356 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కరోనా కేసుల తీవ్రత పెరుగుతుండటంతో ఔరంగాబాద్లో పోలీసులు రాత్రిపూట కర్ఫ్యూ నిర్వహించారు. ఏప్రిల్ 4వ తేదీ వరకు నైట్ కర్ఫ్యూ ఉంటుందని, నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరించారు. మరోవైపు నాగ్పూర్లో మార్చి 15 నుంచి 21వ తేదీ వరకు సంపూర్ణ లాక్డౌన్ ప్రకటించారు. లాక్డౌన్ సమయంలో అత్యవసర సర్వీసులకు మాత్రమే అనుమతి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఉద్యోగులను అనుమతిస్తామని మంత్రి చెప్పారు. సాహిత్య రంగంలో విశేష సేవలు అందించిన కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారాలను కేంద్రం ప్రకటించింది. 2020 ఏడాదికి గాను మొత్తం 20 భాషల్లో రచనలకు ఈ జాతీయ అవార్డులకు ఎంపిక చేసింది. భారతీయ భాషల్లో ఏటా వెలువడే పుస్తకాలకు కేంద్ర సాహిత్య పురస్కారాలను ప్రకటిస్తారు. నవల, కథ, కవిత్వం, విమర్శ వంటి అంశాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పురస్కారాలను అందజేస్తుంది. తెలుగు భాషల్లో విభిన్న సాహిత్య ప్రక్రియల్లో పలువురు రచయితలు ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నారు. ఈ ఏడాది తెలుగులో నిఖిలేశ్వర్ను కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు. ఆయన రచించిన అగ్నిశ్వాస కవితా సంపుటికి అరుదైన పురస్కారం లభించింది. నిఖిలేశ్వర్ అన్నది కలింపెరి అయితే ఆయన అసలు పేరు కంబం యాదవ్ రెడ్డి. బాల సాహిత్య పురస్కారానికి కన్నెగంటి అనసూయ ఎంపికయ్యారు. ఆమె రచించిన స్నేహితులు అనే లఘు కథా సంపుటి ఈ అరుదైన పురస్కారానికి ఎంపికైంది.
కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రచయిత వీరప్ప మొయిలి కన్నడంలో రచించిన శ్రీ బాహుబలి అహింస దిగ్విజయం అనే కవితా సంపుటికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు లభించింది. టీమిండియాతో 5 టీ20 సిరీస్లలో భాగంగా అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరుగుతున్న తొలి టీ20లో టీమిండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 124 పరుగులు చేసింది. 20 పరుగులకే 3 కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది. ఓవైపు వికెట్లు పడుతున్న శ్రేయస్ అయ్యర్ ఒక్కడే చివరి వరకు క్రీజ్లో ఉండి 48 బంతుల్లో 67 పరుగులు చేశాడు. చివరి ఓవర్లో భారీ షాట్ కొట్టబోయి 7వ వికెట్గా అవుట్ అయ్యాడు. ఇంగ్లాండ్ టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. మార్కూడ్ విసిరిన బంతికి ధావన్ 4 పరుగుల వద్ద క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యారు. అంతకుముందు 5 పరుగులు చేసి కెప్టెన్ కోహ్లీ క్యాచ్ ఇచ్చి డక్అవుట్ అయ్యాడు. ఇక వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. దూరదర్శన్ యాదగిరి వార్తలను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా చూడవచ్చు. యూట్యూబ్లో అయితే డీడీ న్యూస్ తెలంగాణ, ట్విట్టర్ వేదిక అయితే డీడీ న్యూస్ తెలంగాణ @DD యాదగిరి న్యూస్, మరి ఫేస్బుక్లో అయితే డీడీ న్యూస్ తెలంగాణలో చూసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. క్వాడ్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొన్న ఇండియా, అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్. ప్రజాస్వామ్య విలువల కోసం క్వాడ్ దేశాలు ఏకమయ్యాయన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. గుజరాత్ సాబర్మతి ఆశ్రమం నుంచి ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్కు శ్రీకారం చుట్టిన ప్రధాని. ఈ ఉత్సవాలు దేశాభివృద్ధి గతినే మారుస్తాయన్న నరేంద్ర మోదీ. హైదరాబాద్లో అమృత్ మహోత్సవ్ వేడుకలను ప్రారంభించిన సీఎం కేసీఆర్. రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ వేడుకల్లో పాల్గొనాలని పిలుపు. వరంగల్లో అమృత్ మహోత్సవ్ వేడుకలకు హాజరైన గవర్నర్. ఉత్సవాల ద్వారా ప్రజల్లో దేశభక్తిని పెంపొందించాలన్న తమిళసై సౌందరరాజన్. జిల్లా వైద్యాధికారులతో మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ టెలికాన్ఫరెన్స్. కరోనా పరీక్షలు పెంచాలని అధికారులకు ఆదేశం.